الرحمن الرحیم۔ مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت یہ ہے کہ خود مرسل اعظم تعظیم فرماتے ہیں، مگر عزادار و عالمین کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ان کے پدر بزرگوار کے بعد قیامت گزر گئی۔ تاریخوں میں ملتا ہے کہ رسول خدا کی شہادت کے بعد شہزادی کونین صبح و شام، دن ہو یا رات، ہر وقت اپنے بابا کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ ایک دن اہل مدینہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ بنت محمد کے دردناک نالہ و شیون سے ہمارے آرام میں خلل ہوتا ہے، اس لیے آپ ان سے فرما دیں کہ یا دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں۔ یاد پدر میں رونے والی بیٹی کو رونے سے منع کرنے کا اثر یہ ہوا کہ سیدہ صبح کو حسن و حسین کو لے کر جنت البقیع میں آ جاتی اور دن بھر گریا کرتی۔ حضرت علی علیہ السلام نے برابر جب شہزادی کا یہ معمول دیکھا تو ایک مکان بنا دیا جسے بیت الحزن کہتے ہیں۔ یہ امام باڑے اور عزا خانے اسی بیت الحزن کی یادگار ہیں۔ علی نے پہلا عزا خانہ سیدہ کے رونے کے لیے بنایا تھا۔ یاد پدر میں شہزادی کا جو عالم تھا اسے آپ یوں بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول خدا کی وفات کے بعد آپ کے مؤذن حضرت بلال مدینہ سے شام چلے آئے تھے، اس لیے کہ بغیر رسول خدا کے مدینہ میں رہنا انہیں گوارا نہ ہوا۔ بلال نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ رسول خدا فرماتے ہیں میری وفات کے بعد تم نے میری دیوڑی چھوڑ دی۔ خواب سے بیدار ہو کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینے میں جب خبر ہوئی کہ رسول کے مؤذن بلال آ رہے ہیں تو کوہرام برپا ہو گیا، تمام مرد و زن باہر نکل آئے۔ بلال سیدھے روضہ رسول پر پہنچے، شہزادوں کو نانا کے مزار پر دیکھا۔ بلال نے ایک شانہ پر امام حسن کو، دوسرے شانہ پر امام حسین علیہ السلام کو بٹھایا اور شہزادی کے بیت الشرف پر آ کر سلام عرض کیا۔ جب شہزادی کو معلوم ہوا کہ میرے نانا کے مؤذن بلال آئے ہیں تو فرمایا بلال میری خواہش ہے کہ تم اذان کہو۔ تو حضرت بلال نے کہا شہزادی میں نے تو عہد کر لیا ہے کہ رسول اللہ کے بعد اب اذان نہ کہوں گا، لیکن آپ جذب رسول ہیں اس لیے آپ کا حکم گویا حکم رسول ہے۔ پھر بلال گلدستہ اذان پر گئے اور اللہ اکبر کہنا شروع کیا۔ حضرت فاطمہ زہرا اپنے پدر بزرگوار اور ان کے زمانے کو یاد کر کے رونے لگی، اور جب بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو جناب سیدہ نے ایک نعرہ لگایا اور بے ہوش ہو گئی۔ ہائے انقلاب زمانہ کے رسول کے پہلو میں بیٹھنے والے در سیدہ پر آگ اور لکڑیاں لے کر آئے۔
और दरवाजे में आग लगा दी। फिर एक जालिम ने अपने पैरों से दरवाजे को धक्का दिया। हजरत फातिमा ज़हरा जो दरवाजे के पीछे खड़ी हुई थी और शहजादी के पसे पुष्ट दीवार थी, चुनांच जलता हुआ दरवाजा जालिम ने गिराया तो सैयदा दीवार और दरवाजे के बीच में आ गई। शहजादी की पसलियां टूट गई। हजरत मोहसिन शिकने अक़दस में शहीद हो गए। इस दिलसोज वाक़े के बाद वो शहजादी की जिसकी उम्र कुल 18 साल की थी, कमर झुक गई, असा का सहारा लेकर चलने लगी और ये मरसिया पढ़ने लगी। सुब्बत अलैया मसाइबुन लो सुब्बत अलैया में सिर नाल लिया। ऐ बाबा मेरे ऊपर इतने मसाइब ढाए गए कि अगर दिनों पर पढ़ते तो वो काली रातों में तब्दील हो जाते। रसूल खुदा की शहादत के बाद शहजादी पर मुसीबतों का वो सिलसिला हुआ कि चंद माह जिंदा रह सकी और 13 जमादुल अव्वलिया बराबते 13 जमादुल सानिया को शहजादी की शहादत हुई। शहादत की तफसीलात मुअर्रिखीन ने इस तरह लिखी है कि शहजादी ने एक दिन अस्मा बिनते उमैस से फरमाया कि जिस तरीके से यहाँ औरतों का जनाजा उठाया जाता है वो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए कि यहाँ औरत के जनाजा पर सिर्फ चादर डाल देते हैं और जिस्म मालूम होता है। अस्मा बिन्त उमैस ने कहा, शहजादी मेरे वतन में लकड़ी के तख्ता पर चारों तरफ से चादर खींच दी जाती है और जब जनाजा का नक्शा बनाकर पेश किया तो हजरत फातिमा को बहुत पसंद आया। यहाँ तक कि आप मुस्कुरा उठी और रसूल की वफात के बाद ये पहला और आखिरी मौका था कि जब शहजादी खुश हुई। फिर अली को बुलाकर चंद वसीयतें की। पहली वसीयत ये फरमाया, ऐ अबुल हसन मेरे मरने के बाद मेरी भांजी उमामा बिनते ज़ैनब से निकाह करना, इसलिए कि वो मेरे हसन और हुसैन से प्यार करती है। दूसरी वसीयत ये है कि मेरा जनाजा रात में उठाना। तीसरी वसीयत ये है कि तुम ही मुझको गुस्लो कफन देना और मेरे ऊपर नमाज पढ़ना। और अबुल हसन मैं अरसे से तुम्हारे साथ रही हूँ, अगर मुझसे कोई कसूर हुआ हो तो माफ करना और मेरे मरने के बाद मुझे भूल न जाना। मेरी कब्र पर फातिहा पढ़ते रहना। और अबुल हसन अगर मेरे बेटे हसन और हुसैन तुम्हारे खिलाफ मिजाज कोई काम करे तो उन्हें बिन माँ का समझ कर माफ कर देना। रोज़े शहादत जनाब अमीर घर में तशरीफ लाए तो देखा हजरत फातिमा एक ही वक्त में बच्चों के कपड़े भी धो रही हैं, नहला भी रही है और आटा भी गूंधा रखा हुआ है। शायद आज का दिन अमूर खानादारी के लिए फातिमा ज़हरा का ही था।
अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ए बिन्ते मोहम्मद, आज आपको मैं खिलाफ मामूल 3 काम एक साथ करते देख रहा हूँ। तो हजरत फातिमा ज़हरा ने फरमाया, ए अबुल हसन, अब मैं कुछ ही देर की मेहमान हूँ, हुसैन को नहलाया और कपड़े धुले और रोटियां भी तैयार कर रही हूँ ताकि हुसैन की आखिरी खिदमत हो जाए और मेरे बाद मेरे बच्चे भूखे ना रहे। मेरे मरने के बाद सब मेरे गुस्लो कफन में रहेंगे तो मेरे बच्चों की खबरगिरी कौन करेगा। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन मस्जिद तशरीफ ले गए। फिर शहजादी ने अस्मा को बुलाकर कहा, मुझे हुजरे में पहुंचा दो, जब तक जिक्र इलाही की आवाज सुनना समझना मैं जिंदा हूँ, और जब आवाज ना आए तो समझ लेना मैं दुनिया से रुखसत हो चुकी हूँ। और ऐ अस्मा, जब मेरे बच्चे आ जाए तो उन्हें पहले खाना खिलाना, तब मेरे मरने की इत्तला देना। अस्मा कहती हैं, जब हुजरे में शहजादी को पहुंचा कर मैं बाहर निकलने लगी तो शहजादी अपने शियों के गुनाहों की बख्शिश की दुआ कर रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद कोई आवाज ना आई तो मैंने गोशे चादर उठा कर देखा तो शहजादी इंतकाल फरमा चुकी थी। रोने पीटने लगी सी अस्मा ने, हुसैन भी आ गए, पूछा हमारी मादरे गिरामी कहाँ है। मैंने कहा शहजादो पहले खाना खा लो। हुसैन ने फरमाया, है अस्मा, क्या कभी देखा है बगैर माँ के हमने खाना खाया है। तो मैंने कहा कि शहजादी तुम्हारे मादरे गिरामी तुम्हारे नाना की खिदमत में जा पहुंची है। शहजादों ने ये सुनकर छोटे छोटे अमामे सरों से फेंक दिए और रोने लगे और दौड़ते हुए मस्जिद में आए। अली को इत्तला दी, अमीरुल मोमिनीन आए और फातिमा की वसीयत के मुताबिक गुस्ल देना शुरू किया। बवक्त गुस्ल मौला अली नारा मार मार कर रोने लगे। लोगों ने इस तरह रोने का सबब पूछा तो फरमाया, मैं बिन्ते मोहम्मद के सब्र पर रो रहा हूँ। जब दरवाजा गिरा था तो पसलियां टूट गई थी, मगर हाय सैयदा ने कभी पसलियों के टूटने का मुझसे जिक्र भी नहीं किया। जब गुस्ल हो गया तो औलाद फातिमा को अली ने दीदारे आखिर के लिए बुलाया। सबने दीदारे आखिर किया मगर हुसैन रो रो कर कह रहे थे, अम्मा मुझसे बात करो, इसलिए कि हजरत मरियम ने मरने के बाद अपने बेटे ईसा से कलाम किया था। अम्मा आपका मर्तबा मरियम से बहुत बुलंद है, बस एक मर्तबा मैयत हरकत में आई, सैयदा ने दोनों हाथ कफन से निकाल कर हुसैन को सीने से लगा लिया। आतिफे गैबी की आवाज आई, ऐ अली हुसैन को सैयदा के सीने से जुदा कर लो, इसलिए कि मलाइका आसमान पर रो रहे हैं। चुनांचे अली ने हुसैन को प्यार किया
اور ماں کے سینے سے جدا کیا۔ اس کے بعد جنازہ اٹھا کر جانب بقیع روانہ ہوئے۔ ماں کے جنازے کے ہمراہ سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی جناب زینب بھی چلی، مگر پردے کا اتنا خیال تھا کہ جنازے کے ہمراہ جو شمع کا سایہ تھا اس اندھیرے کے گرد چل رہی تھی۔ بقیع پہنچے تو ایک جانب سے آواز آئی، قبر تیار ہے جنازہ ادھر لائیے۔ علی نے سیدہ کو سپرد لحد کرتے وقت فرمایا، رسول اللہ آپ نے جو امانت میرے حوالے کی تھی میں ویسی نہ دے سکا، کیونکہ آپ نے سیدہ کو صحیح سالم میرے سپرد کیا تھا، اور آج جب میں یہ امانت آپ کو واپس کر رہا ہوں تو سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور محسن شکم اقدس میں شہید ہو چکا ہے۔